Aduh. Kok bisa?
Lain salah. Ada. Jelas ah. Tes. Jelas ah. Gimana? Baik, jelas. Oke, jelas ya. Maaf ya, ada kendala sedikit terkait pertemuan kita pada pagi hari ini. Tapi semoga kendala ini kita handle gitu. Baik, kita mulai saja ya. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur atas limpahan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita berupa nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan sehingga pada subuh ya menjelang pagi ini kita dapat kembali lagi berkumpul dalam agenda dari aktualisasi ilmu ya, yang berjudul dengan sikap selimut gitu. Baik, mungkin langsung saja ya kita masuk ke rangkaian kegiatannya yaitu tentang al-masyaratan gitu ya. Mungkin bisa sama-sama kita bacakan ya Rifai gitu. Dan teman-teman sekalian yang telah bergabung di agenda pada pagi hari ini mungkin bisa membuka al-masyarnya masing-masing gitu ya. Lalu nanti kita sama-sama membacakannya gitu. Baik, tapi sebelum kita mulai langkah baik ya sama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mungkin bisa langsung dibawakan Rifai. Bismillahirrahmanirrahim.
عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل وما أنزل من قبل والآخرة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما وسع السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أولئك في الدين تبين رشدنا ومن يأكل بالطاغوت ويؤمن بالله ومن بالطاغوت ويؤمن بالله فاستمسك بالعروة لا انفصام عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم يخرجهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله ويغفر من يشاء ويعز من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه المؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما كسبت ربنا لا تأخذنا نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الحب الذي من سر من الجنة أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كنا من المسلمين. اللهم إني
أصبحت منك كنعمة وعافية وواسطة فأتم علي نعمتك وعافيتك وواسطة في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبحت بنعمة أو بأحد من خلقك ومنك وحده لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين والقهر والرجال. اللهم آتني في بدني اللهم في سمعي اللهم آتني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما حط به علمك وحط به قلمك وأصلح كتابك وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم إن هذا إقبال النهار وإقبال الليل وأصوات دعاتك فاغفر لي. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد تمس على محبتك وتمس على طاعتك وتتحدث على ذاتك وتأحدث على نصرة شريعتك ووحدك
Allahu maradiyataha wa'adibutha wahdiha subulaha wamla'aha bilazina yahlu syahsyadaraha وكل عليك وأخيها بمعرفتك ومسح على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya, alhamdulillah telah sama-sama tadi kita bacakan amal sholat. Semoga dengan dibacakannya amal sholat tadi mendapat keberkahan dan semoga kita mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman sekalian, oke, kita langsung masuk ke rangkaian kegiatan selanjutnya, yaitu kultum yang akan disampaikan oleh akhina Muhammad Rafai Al-Fuad. Nah, sebelumnya coba antum bisa ngomong dulu lah, ngetes audio. Gimana Bang? Ngomong dulu, ngomong. Jelas. Putus gitu. Putus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oh ya, masih putus. Ya, kita langsung masuk materi disampaikan oleh Arifah. Ya. Mungkin silakan waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah. Wassalamu ala rasul Muhammad. La haula wala illa billah. Amma ba'd. Ana fil Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Azana rabbukum in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Qala alaihi wasallam iqra'ul Qur'an innahu ya'ti yaumal qiyamah fi al-hadid. Yang terhormat Widodo dari SSL Sumatera Utara, dan yang terhormat Ketua Umum Sumatera Utara itu ya. Dan yang terhormat Ikhwati yang masih hadir di Allah penuh keberkahan ini. Alhamdulillah, bersyukur semua nikmat Allah berikan kepada kita. Kembali itu semuanya nikmat yang diberikan kepada kita semua, dan karena sampai saat ini diberikan kita semua merasakan manisnya penuh suci Ramadan yang alhamdulillah pada hari ini umumnya ke 11 kalau nggak salah. Bersyukur masih diberikan oleh Allah nikmat umur yang panjang.
Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang besar harapannya kelak kita sebagai umatnya yang mengharapkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bang Widodo telah memberikan kesempatan untuk kami menyampaikan mendapat giliran, yaitu kultum dan al-mabsurat bareng dalam rangka program singkat selimut dari FSLDK Sumut. Semoga tim-tim dari FSLDK Sumut ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena senantiasa istiqomah ada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Yang pada hari ini hostnya adalah Bang Widodo, karena pada hari-hari sebelumnya itu lebih sering Abang Rozi, Bang Rozi. Mungkin tadi Ana dikabarin karena mungkin katanya HP-nya sedikit bermasalah, jadi digantikan oleh Bang Widodo. Langsung saja, jadi perkenalkan, Ana Muhammad Rafael Fuad dari Lembaga Dakwah Kampus Hijau, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Wasliyah Kota Binjai. Jadi seputar dengan judul pada hari ini adalah pilih Al-Quran atau ya. Jadi seputar dengan terkait dengan Al-Quran. Kita sekarang ini telah masuk di bulannya Al-Quran, yaitu bulan suci Ramadan. Nah, alhamdulillah diberikan oleh Allah kesempatan untuk dapat hidup dan merasakan di Ramadan tahun 1445 Hijriah ini. Karena banyak sekali di luar sana yang Allah lebih sayang kepadanya, yaitu dipanggilnya sebelum bulan suci Ramadan, dipanggilnya menghadap kepada Allah. Dan ada juga orang-orang yang dipanggil oleh Allah di bulan suci Ramadan, tapi Allah masih berikan kesempatan untuk kita semua merasakan manisnya dan merasakan meraih pahala yang begitu besar di bulan suci Ramadan. Maka dari itu, janganlah kita sia-siakan ketika kita mendapatkan kesempatan oleh Allah masuk di bulan suci Ramadan, yaitu bulannya Al-Quran. Jadi Al-Quran sendiri dikatakan oleh Habib Syekhon bin Ali Assegaf, orang yang rutin membaca Al-Quran, yang selalu merutinkan membaca Al-Quran pagi dan sore, itu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan 4 kemuliaan. Jadi orang yang membaca Al-Quran dari pagi, merutinkan pagi hari membaca Al-Quran, dan sore hari, malam hari membaca Al-Quran, insya Allah itu dikatakan, dan Allah mengatakan akan mendapatkan 4 kemuliaan. Jadi sebuah amalan, sebuah rutinitas yang paling baik adalah Al-Quran, membaca Al-Quran, karena afdalu ibadati ummati tilawatil Quran. Kemudian Habib Syekhon mengatakan, dengan kita merutinkan membaca Al-Quran, maka insya Allah akan mendapatkan 4 kemuliaan. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini adalah kalamullah, kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran adalah sebuah kesucian, yang mana orang yang ingin mendekat kepada Al-Quran harus dalam keadaan suci. Dari suci
dari hadas kecil maupun hadas besar. Karena memang Al-Quran adalah kalamullah. Makanya orang yang mendekat ke Al-Quran juga itu rata-rata adalah hati-hati orang yang bersih. Karena nggak mudah untuk dapat kita membaca Al-Quran dengan rutin jika hati kita masih banyak sekali titik-titik noda-noda hitam, yaitu dosa. Makanya dengan kita membaca Al-Quran, insya Allah dapat membuang semua noda-noda yang ada dari hati kita. Karena Al-Quran ini adalah obat penyembuh dari hati. Lau tahurat qulubana ma syabi'at min tilawatil Quran. Dikatakan bahwasanya dikala hati kita sudah bersih, insya Allah itu kita tidak akan merasa pernah puas dalam membaca Al-Quran ketika kita hati sudah bersih. Makanya ketika banyak kita melakukan sebuah dosa, makanya itulah yang menghalangi kita dari Al-Quran. Itu yang menghalangi kita dari Al-Quran. Dan juga untuk tantangan anak-anak muda pada saat ini adalah salah satunya itu HP ya, HP, karena banyak sekali sekarang ini kemaksiatan yang ditimbulkan dari HP. Makanya jika kita tidak bisa mengontrol diri kita untuk menggunakan HP dengan sebaik-baiknya, maka kita yang akan dikuasai oleh HP. Makanya di bulan Ramadan ini semaksimal mungkin, sebagaimana mungkin kita bisa mengurangi HP ketika memang tidak dibutuhkan, tidak terlalu penting. Karena sayang sekali ketika kita masuk di bulan suci Ramadan, tapi kita malah menyanyiakannya, tidak bersungguh-sungguh mendapatkan meraih keridhaan Allah pada bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang menghalangi kita yaitu bagi yang memang belum memiliki pasangan halal, yaitu memang lawan jenis yang dapat menghalangi kita dari Al-Quran. Kenapa demikian? Karena memang godaan dari pemuda ini yaitu antara lawan jenisnya. Memang ketika kita belum bisa menundukkan hawa nafsu kita, maka kita yang akan dikuasai oleh nafsu kita. Maka di bulan Ramadan ini salah satu bentuk kita untuk melawan hawa nafsu, pengendalian diri kita untuk bisa melawan hawa nafsu kita. Jadi ketika di Ramadan ini kita belajar dan kita aplikasikan nanti ketika selesai Ramadan. Bagaimana ketika di Ramadan kita dapat menghatamkan Quran minimal 1 bulan 1 kali hatam, kemudian tahajudnya kita rutin setiap hari, kemudian kita senantiasa meningkatkan keimanan kita di bulan Ramadan, dan kemudian nanti kita bawa juga di luar Ramadan. Karena inilah seluruh umat Islam rata-rata imannya itu naik. Imannya naik. Ketika awal Ramadan masjid-masjid itu menjadi ramai, penuh, banyak orang yang bergembira ketika datang bulan suci Ramadan. Tapi alangkah sedihnya ketika sudah memasuki pertengahan Ramadan, sudah mulai berkurang. Contoh di masjid Anda ya, Bang. Awalnya itu ya di Ramadan ramai gitu. Tapi sekarang udah mulai menyusut, sunyi. Gimana kalau di masjid Abang? Sama-sama, makin ke depan ya, kita ke belakang. Jadi memang seperti itulah. Udah memang keadaan seperti itu, maka bersyukurlah kita ketika kita masih mengisi jamaah-jamaah yang ada di masjid dan selalu sholat tepat waktu bagi yang akhwat. Karena tantangan bagi akhwat ini sering kadang
sering kadang melambat-lambatkan waktu ketika sudah masuk azan tidak langsung sholat. Angka meruginya ketika kita tahu bahwa saya keutamaan dari sebuah sholat di awal waktu itu. Kemudian jadi ketika kita rutin membaca Al-Quran di pagi dan sore atau malam, kita rutin setiap hari seperti itu. Kita rutin pagi kita baca Quran habis subuh, kemudian sore baca Quran, nggak bisa sore kita baca ba'da maghrib, kita baca Quran ba'da isya, kita baca Quran, insya Allah kita akan mendapatkan 4 kemuliaan. Yang pertama adalah sa'adah fid dunya, yaitu beruntung orang-orang yang membaca Al-Quran di pagi dia baca Quran rutin setiap hari, dirutinitaskan dari pagi baca Quran, kemudian besok paginya pun juga tetap baca Quran, dan sore harinya baca Quran, atau nggak sempat sore di malam harinya baca Quran, kita akan mendapatkan yaitu keberuntungan, yang mana Quran itu diturunkan melalui malaikat Jibril dari Allah ke malaikat Jibril ke langit dunia, 30 juz semuanya. Kemudian malaikat Jibril menjadi pemimpinnya para malaikat, menjadi rajanya malaikat. Kenapa? Karena mendapatkan Quran, melewati Quran, malaikat yang diberikan Quran oleh Allah. Kemudian malaikat Jibril memberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad menjadi pemimpinnya para nabi, menjadi Rasulullah, menjadi kekasih Allah karena Al-Quran, menjadi nabi yang paling agung sebab Al-Quran. Kemudian Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, sehingga Ramadan menjadi bulan yang paling agung, paling mulia. Kemudian diberikan kepada umat Islam, dan umat Islam menjadi umat yang paling agung, umat yang paling mulia, yaitu umat Islam. Jadi gimana jika Al-Quran kita masukkan ke dalam hati kita, Al-Quran kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari, Al-Quran senantiasa kita baca di rumah, maka hati kita menjadi hati yang baik, hati yang bagus, dan rumah kita menjadi rumah yang bagus. Jadi guru anak itu mengatakan, kalau kita rajin membaca Al-Quran di rumah, insya Allah itu penduduk langit melihatnya seperti kita melihat langit. Jadi seperti melihat bintang. Kalau kita melihat bintang kan ada bintang yang redup, ada bintang yang terang. Begitu juga penduduk langit melihat kita di dunia, melihat rumah kita. Rumahnya itu yang sering dibaca Quran, maka penduduk langit melihatnya menjadi terang. Dan Quran yang jarang dibaca Quran malah akan terlihat redup. Dan rumah yang sama sekali tidak dibacakan Al-Quran menjadi gelap dilihat oleh penduduk langit. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi Al-Quran ini nggak mudah untuk dibaca. Maksudnya gimana? Yaitu nggak semua orang dapat bisa rutin itu membaca Al-Quran, walaupun dia sudah bisa membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah suci, maka orang yang mendekat kepada Al-Quran juga orang-orang yang benar-benar dia udah bisa mampu mengendalikan hatinya. Maksudnya memiliki hati yang bersih. Karena Al-Quran ini adalah sebuah kalam Allah, perkataannya Allah. Maka sebenarnya parameter kita bisa melihat orang itu dengan Qurannya, bagaimana interaksi dia dengan Qurannya. Maka ketika dia baik dengan interaksi dengan Qurannya, insya Allah, maka kita bisa dapat menilainya hatinya itu adalah hati yang bersih. Karena memang Al-Quran ini adalah nur, cahaya. Maka orang yang dekat dengan Al-Quran, yang pertama dikatakan oleh Habib Syaikon adalah orang yang beruntung. Kemudian yang kedua, salamah wa husnul akibah. Maka yang kedua yang didapatkan oleh orang yang rutinitas membaca Al-Quran di pagi dan sore atau malam hari,
yang insya Allah akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Habib Syekhon mengatakan, siapa yang rutinitas pagi membaca Quran, sore membaca Quran, malam membaca Quran, insya Allah akan meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah. Jadi dibaca 2 kali dalam sehari. Maka pil ini kita makan dalam 1 hari 2 kali, pagi, sore, atau malam, insya Allah yang akan membawa kita ke dalam kebaikan ketika kita meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, jalbikuli khair, bisa menarik segala kebaikan. Jadi kalau kita buka usaha, buka toko, kalau orang di luar sana kan pakai penglaris tuh, pakai penglaris. Jadi kalau orang Islam ini juga bisa pakai penglaris, tapi dengan cara yang Islami, yaitu dengan membaca Al-Quran. Kita baca Al-Quran di toko-toko kita itu, ketika kita duduk, maka kita ketika ada waktu luang kita membaca Al-Quran. Karena nikmat yang sering kita lupakan adalah nikmat ketika kita sehat dan ketika kita diberikan waktu luang. Itu yang sering kita lupakan. Bahwasanya itu bisa kita manfaatkan untuk berbuat kebaikan. Jadi bukan hanya untuk pajangan. Al-Quran ini bukan hanya untuk pajangan. Karena banyak orang hanya memajang Al-Quran seperti ayat 1000 dinar, doa sapu jagat, kemudian ayat kursi, hanya dipajang di rumah, dipajang di toko-toko. Tapi Al-Quran ini untuk diamalkan, untuk dibaca. Maka kita akan mendapatkan keberuntungan, dan kita akan mendapatkan kebaikan ketika kita meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, jalbikul khair, bisa menarik kebaikan. Kemudian yang terakhir, Al-Quran adalah sebagai benteng utama kita. Benteng utama. Jadi Al-Quran ini sebagai benteng kita dalam segala hal. Ketika kita sakit, kita rutin membaca Al-Quran, insya Allah kita dipermudah oleh Allah untuk sembuh. Karena Al-Quran adalah obat, syifa. Terutama adalah obat untuk hati. Maka ketika kita sudah mulai kurang dalam beribadah, mulai keimanan menurun, kita paksakan diri kita untuk selalu bisa membaca Al-Quran. Karena dengan kita rutin membaca Al-Quran, insya Allah itu membersihkan hati-hati kita yang kotor. Membersihkan hati-hati kita yang kotor dari segala keburukan, dari segala kejelekan. Maka ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini penuh dengan kemuliaan. Maka sangat merugi kita ketika kita menjadi umat yang diberikan Al-Quran, kita jauh dari Quran. Maka dari itu amat merugilah kita jauh dari Al-Quran. Jadi untuk kita semua, kita mungkin sering sibuk memikirkan terkait dengan judul kita, pilih Al-Quran atau dia. Jadi dia siapa? Maka sebenarnya dia yang mengganggu segala aktivitas kita ketika kita ingin membaca Al-Quran. Maka kita mungkin disibukkan untuk memikirkan duduk di pelaminan, tapi kita selalu sering meninggalkan duduk di antara 2 sujud kita. Maka dari itu, dengan kita rutinitas membaca Al-Quran, insya Allah segala kebaikan-kebaikan akan menyertai kita semua. Yang pertama tadi dikatakan adalah mendapat keberuntungan. Karena dari semua pengalaman yang didapat di Al-Quran, yang bersama Al-Quran, menjadi mulia, menjadi agung, mendapat keberuntungan dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dalam keadaan baik dengan kita sudah rutin membaca Al-Quran. Kemudian dapat menarik segala kebaikan. Kemudian yang terakhir menjadi benteng utama kita untuk menjalani
dengan aktivitas mungkin cukup itu saja sih kultum singkat dari Ana. Mungkin terakhir yang berbicara ini belum tentu lebih baik daripada yang mendengar. Jadi afan minkum, jika ada kata-kata yang salah, jika ada kata-kata yang menyinggung, karena yang baik itu datangnya dari Allah, yang salah itu datangnya dari anak pribadi. Pastinya yang saat ini sedang melihat secara langsung ataupun tidak langsung nantinya belum tentu lebih baik daripada yang berbicara, belum tentu lebih baik daripada yang mendengar. Pada dari itu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Rekan jazakallahu khairan kepada akhwat yang Masya Allah yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini ya, tentang Al-Quran gitu. Bagi teman-teman yang beriman, kita masuk sesi diskusi ya, jika ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, dipersilakan gitu ya, lewat kolom komentar, dipersilakan gitu. Karena menarik ya yang disampaikan pemateri kita tentang interaksi dengan Al-Quran. Tadi beliau menyebutkan ada 4 ya keutamaan ketika kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran di waktu pada subuh, kemudian yang kebadan lagi teman-teman. Beruntung di dunia, beruntung di dunia ini banyak hal ya ketika kita jadi mahasiswa gitu ya. Mungkin dengan kita membaca Al-Quran, Allah mempermudah kegiatan-kegiatan kita gitu ya, kuliah-kuliah kita dan sebagainya. Tapi ada yang lebih menarik nih teman-teman terkait tentang beruntung dunia gitu. Karena beberapa ya aneh baca juga menurut penelitian gitu ya, salah satu penelitian bahwa kalau kita sering baca Al-Quran di pagi maupun pada maghrib gitu, maka tingkat hafalan otak kita gitu ya, atau keaktifan otak kita itu sangat kuat gitu ya, maka otak kita itu semakin kuat menghafal, semakin kuat mengingat gitu. Jadi bukan hanya beruntung dalam segi ruhiyah, tapi juga di Oke, gimana dah? Ada yang mau ditanyakan? Oh, mungkin ada ya. Oh, mungkin ada closing statement buat sebelum kita tutup. Baik, gimana? Jadi apapun pekerjaan kita, apapun jabatan kita, apapun aktivitas kita, maka jadilah seseorang yang dekat dengan Al-Quran, seseorang yang hafal Al-Quran, seseorang yang selalu hatinya terpaut dengan Al-Quran. Jadi sarjana apapun kita, jurusan apapun kita, maka jangan sampai menjauhkan kita dari Al-Quran. Sampai nanti di hari kiamat, Al-Quran mengatakan, hai manusia, aku adalah sahabatmu ketika engkau di dunia. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khair kepada Ustaz yang telah menyampaikan mudah-mudahan pertemuan ini bisa dilakukan secara rutin ke depannya. Mungkin nanti teman-teman pengurusan baru ya terkait tata Sedekah Sumut bisa mengadakan kegiatan hukum seperti itu. Baik, teman-teman sekalian, berhubung sudah kita mulai dan kita tolong alhamdulillah dan doakan la ilaha illallah
Assalamualaikum. Tetap semangat untuk semuanya menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.